जय जगन्नाथ बंधु मैंने आशा करुच्छे आपण मैंने भलरे थे। गत काली जहाँ आम कथा से सब को पछे पकई आम आग गति करवा। काली आपण मान को कही एक नुआ टॉपिक को लेकिन आसबि से टॉपिक रो जहाँ आरंभ करने जाऊँगी आपण मैंने प्रायतः समस्त जानी थे। यही गत सप्ताह पाखर बाई जो सोमवार पाखर कि ता पूर्व किछि दिन पूर्व गोटे शोर वीडियो आपण मान पाखरे समस्त पाखरे पहुँच पार थी भाइराल जोटा होची बहुत द्रुत गति भाइराल होची जोटा कि इंडियाज गॉट लैट्रिन सॉरी 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 क्षमा करे इंडियाज गॉट लैटेंट से भाया कौन गोटे शो अच्छी तार होस्ट कर समय रैना ताको तो मुझे जानी नहीं किंतु से शोर से होस्ट कर किंतु बहुत बड़ बड़ कलाकार से आसछन्ति से शो को बहुत बड़ बड़ कलाकार आसछन्ति किंतु ये जो गत सप्ताह पॉडकास्ट जी आरंभ करते जोटा कि इंडिया रे पॉडकास्ट जार माने जोटा कि पिक पॉइंट थाए रणबीर अल्लावादिया सी भी आसते से शो को आउ सहित आशीष चंचलानी आसते से झील को किए जानी से झील भी जड़े आसते से झील को मुझे जानी किंतु से दिन से जगह हटीला हे तो सी लाइफ रे सेटा बोधे टर्निंग पॉइंट मत लगुच किंतु टर्निंग पॉइंट ये नुहे किसी फरक पड़ता पड़ोनी यहीना से कोटी कोटी टका कमाऊँच मस को किसी फरक पड़ोनी टी फरक पड़े ये फॉलोअर्स हे तो कमी जापारती हे तो से शो अधिक बढ़ी जापारती से भाया बिहेव बढ़ी जापारती किंतु जहाँ भी से रियलाइज करेंगे भगवान को जना किंतु से भिडियोटी जहाँ सब गपी माँ भौणी को लेकिन गपी शुणापी भी खराब लगुच सी झील जो माने किसी गोटे स्टेटमेंट से देती कान शुणा असंभव आपण मैंने समस्ते शुणी थे कौन प्रभाव पकाउछि माने जो करिसेंति बा सेमानकर जो वीडियो गुड़ाक पिला माने देखंती छोट पिला बड़ पिला देखंती कौन शिखिबे ताका मान पाखर मु भी निजे रणबीर अल्लावादिया बोधे प्रायतः सब वीडियो मु देखे कौन मत पक ये जो वीडियोटा मुझे देखिली सी जो लैंग्वेज यूज कर कौन मु शिखी आउ जो वीडियो देखिले आगु जो वीडियो देखिले सी जो पूर्व जो वीडियो देखुवे कौन इफेक्ट पकड़ा आ बर्तमान जो वीडियोटा भाइराल होची से वीडियोटा देखिले कौन इफेक्ट पके पे कि यंग जेनेरेशन पर कौन इफेक्ट पके सेटा होची प्रश्नवाची एठे प्रश्न होची जो माने सनातनी धर्म को किंबा आमर जो हिंदुत्व को नहीं कथबार्ता करती माँ भौणी को आम समस्ते सम्मान आखिरे देखती माँ भौणी को आम सम्मान दियंती जोटा कि पूर्व काल पूजा करा जाउथला किंतु से माँ भौणी को नगी जो रिप्रेजेंट करिसंती आ जो प्रकार कथबार्ता करुछंती असहनीय जोटा कि समाज रे ताकू केबे एलाउ करा जिवो नहीं प्रशंसनीय केबे नो भगवान को दयारू एमिति शो आम ओडिशा रे तैयारी है नहीं ओडिशा रे एमिति जदि शो तैयारी करिवे जोता चपल रे माड़ा खाइबे गोपर लगे बाटर बुलेबे पूर्व तो जहाँ होता रज ऑडिशन जहाँ होती ताठू फार बेटर आम रज ऑडिशन रज ऑडिशन जहाँ हुए सी शो अपेक्षा फार बेटर 10 गुणा भल किंतु ए प्रकार शो तैयारी करेंगे जोटा कि कॉमेडी वे माँ भौणी को लेकिन एमतीका कथबार्ता प्रशंसनीय नुहे बा एला समाज रे एमती कथा केबे एलाउ करा जिवो नहीं जो देश रे माँ भौणी को सम्मान दिया जाए माँ भौणी को पूजा करा जाए झीलटी जन्म हेले केते खुशी मना जाए माँ को माने देवी रूप में देखा जाए और से पुओ से माँ पाखर जन्म हो से पुओ किंबा से झीलटा तो जन्म हो जो स्टेटमेंट देता मैंने शुणापी भी इच्छा हो नाला वीडियो आसीगला बोले देखा कथा किंतु से स्टेटमेंट जहाँ देते जमा भी प्रशंसनीय नुहे जमा ग्रहणीय नुहे समाज
କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ରଣବୀର ଅଲାବାଦିଆ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି? ସାରା ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାରା ମାନେ ମାନେ ଛୋଟ ପାଖରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ ପାଇଥିଲା ମୋର ଠିକ୍ସେ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ଯଦି ପିଲା ଏତେ ଫେମସ୍ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଏମିତିକା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବ, ଏମିତି ଭଲଗାରିଟି ସେ ୟୁଜ୍ କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ, କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, ତାପରେ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯଦି ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାମେରା ପଛପଟରେ କେମିତିକା କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିବେ। ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବି ପାଖରେ ବସିଥିବା ଆଶିଷ ଚଞ୍ଚଳ, ମାନେ ସେ ଭଲ ଫିଲ୍ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ରୁ ଯେତିକି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ଫେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ରୁ, ସିଏ ହୁଏତ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭୁଲରେ ଏସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତାଠୁ ମାନେ ସେ ଶୋ ଅପେକ୍ଷା ତାଠୁ ବେଟର୍ କେରବିନାଟି, ଅଜୟ ନାଗର, ଯିଏକି ଗେମିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ଆଉ ରୋଷ୍ଟିଂ ବି କରନ୍ତି, ତାଠୁ ବହୁତ ବେଟର୍। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କମେଡ଼ି ୱେରେ ଏମିତିକା ଭଲଗାର ୟୁଜ୍ କରିକି ମାନେ ନିଜର ମାଆଙ୍କୁ, ନିଜର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଜମା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଜମା 1% କ'ଣ, 0.00% ବି 1% ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏ ସମାଜ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି? ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, କଥା ଆଲୋଚନା ବି କରିଛି। ମାନେ ସମାଜ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଯିଏ ଅଧିକା ଏମିତିକା ଭଲଗାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଯିଏ ଖରାପ କଥା କହୁଛି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଧିକା, ସେମାନଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସ ବି ଅଧିକା, ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଦେଖି ବି ପାରୁଥିବେ। ମାନେ ସମାଜ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି? ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ସିମ୍ବଲ୍ ବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ସାଇନ୍ ଦେଉଛି, କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର, ଆମର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପାୱାର, ମାନେ ଯେଉଁ ଆଗେଇକି ଯାଉଛି, କେଉଁ ସ୍ତରରେ? ଖରାପରେ ଆଗେଇକି ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଭଲଟା ଯେଉଁଟାକି କମି ଆସୁଛି, ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତିକା ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ? ଫେମସ୍ ତ ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଫେମସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ଖରାପ କଥା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ହଁ ଆମେ ବି ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲାବେଳେ ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତିକା ଆକ୍ଷେପ କରିକି, କୌଣସି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିକି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଭଳିଆ ଆମେ କେତେ ପରିପ୍ରକାଶ ଆମେ କରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସେ ଝିଅ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛି। କି ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କି ପ୍ରକାର ସବୁ କଥା ଓପନ୍ ଭାବରେ କହିପାରୁଛ କି, ମାନେ କେଉଁ ମୁହଁରେ ସେମାନେ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଜମା ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ସମାଜ, ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମନରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବି ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ଫରେନ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କରିଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ହେତୁବାଦୀ, ଯେଉଁଟା ବାହାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ହେତୁବାଦୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ସେ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛନ୍ତି। ସାଇନ୍ସ ଯୁଗର ପିଲା, ସାଇନ୍ସ ଯୁଗର ଲୋକ ହେଲେ ବି ସତ୍ତ୍ୱେ ହେତୁବାଦୀର ଅର୍ଥ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ତ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ 21 ପୂଜା ହେଉଥିବ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଉଥିବ, ନା କରୁନଥିବେ? ତାର ଜନ୍ମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ହେଉଥିବ ନା ହେଉନଥିବ? ନିହାତି ହେଉଥିବ। ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିନି। ସେଇ ହେଉଛି କଥା। ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି, ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ, କ'ଣ ଆମ ପାଖରୁ ଶିଖିବେ? ଏ ସମାଜରୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ? ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ।
ଯଦି ବଦଳେଇ ପାରିବା ଆମେ ବି ବଦଳେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ନିହାତି ସମୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀକୁ ଦିନଟା ଦିନ ଉଠାଇବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାରତ ଦେଶ ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରେ, ଇଏ କ'ଣ ତା'ର ସିମ୍ବଲ, ଇଏ କ'ଣ ତା'ର ପ୍ରତୀକ? କେବେ ନୁହେଁ। ଆମ ଦେଶ କେବଳ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବ, ରିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ରିଏଲ୍ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ବଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଫିଲ୍ମ ହେଉ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ସୋସିଆଲକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ପାୱାର ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଥଟ୍ରେ ସେମିତିକି ପୁରେଇବେ ଆଉ ସେମିତିକା ଭାବନା ପୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ, ସେତିକି ପାୱାର ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ପରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ସୁଧୁରି ପାରିବା। ନହେଲେ ଏପରି ଭଲ ମଣିଷ ରଣବୀର ଆଲାବାଦୀଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁଁ ଫଲୋ କରେ, ବହୁତ ଫଲୋ କରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ, ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହ ମାନେ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ପାଖରୁ ଦେଖିଲା ପାଖରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଦେଖିବି, ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଦେଖିବି, ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ସେ ଥରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛି ସେଇ ଥରେ ମା ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ଏମିତିକା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା, ଏମିତିକା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିବା, ଏମିତି ଅପମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଜମା ବି ସମାଜ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଜମା ବି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି, ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ପରମ୍ପରା ଆମ ଉପରେ ଏଫେକ୍ଟ ପକାଇଛି ବହୁତ ଦିନରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବି ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିବି ସେବେଠାରୁ, ବା ମିଡ୍ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ କିମ୍ବା ହେଉ 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଉ, ସେବେଠାରୁ ଭାରତ ଉପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ପରମ୍ପରା ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ବା ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଜିନିଷରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ଆମର ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ବା ନିଜର ଗୁଣଟାକୁ ଆମେ ବା ନିଜର ପରମ୍ପରା, ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିଯିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କେତେକ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଏ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତିକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଉଛି ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁନଥିବେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇକି ସେମାନେ ଦୀପାବଳି ମନାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ବି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବୋଧେ ରଥଯାତ୍ରା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେଶ ବୋଧେ 80% ଦେଶରେ ବୋଧେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେଇଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀ ଆମେ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ସେଇ ଦେଶର ପିଲା, ସେଇ ଭାରତ ଭୂମିର ଆମେ ସନ୍ତାନ, ଆମେ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି, ପରିବାର ଯେମିତି ସବୁକିଛି ହେଇଥାଏ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବି ଆମର ସବୁକିଛି। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଯଦି କିଛି ନ କରି ଭଲସେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିଯିବା, ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ବି ଚିହ୍ନା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା 2000 ମସିହା ପାଖରୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି, ବାକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରେ ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଗରେ ଅଛି, ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଖାଲି ଫିଜିକାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ହେବନି, ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ବଦଳାଇଥିଲେ ହେବନି। ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ବା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ମନୋଭାବ, ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେଇଟା ବଦଳାଇବାର ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ଆମ ଭଳିଆ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲା ଯଦି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ତ ପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ବି ଭଲସେ ଆସେନି, ସେଥିପାଇଁ ପିକ୍ଚର ଆଡ଼ିସନ୍ ବି କରିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବି, ସେତିକି ଯଦି ଆଗକୁ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ମୁଁ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଯେତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେମିତି ଜାଣିଛି, ସେଭଳି ପବିତ୍ର ଭୂମିରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। ଯଦି ଏମିତିକି ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ନେଇକି ଆମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏମିତିକା କହିବା ଆଉ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ଜମା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।
ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କେମିତିକା ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା ଦରକାର, ଆମେ ସମାଜରେ କେମିତି ବଢ଼ିବା ଦରକାର ସେଇଟା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ବହୁତ ପିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିକି ବା ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର ସେଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟ ଆଣିବା। ହୁଏତ ଆମ ସମୟ କ୍ରମେ ଆମେ ନିଜେ ବୁଝି ଯାଇଛୁ ବା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ବୁଝି ଯାଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ। ଆମେ ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବି ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେମିତିକା କହିଥିଲେ ତାକୁ ବାଧିବ ନା। ମଜାମସ୍ତି ଅଛି, ମଜାମସ୍ତି ଜାଗାରେ ମଜାମସ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କମେଡ଼ି ୱେରେ ଏମିତିକା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ହସିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କହିବା ଉଣୁନି କହିବା ନା ନା, ସେମିତିକା ଆମ ସଂସ୍କୃତି କେବେ ଶିଖେ ନାହିଁ ବା ପରମ୍ପରା ଆମର ସେମିତି ଶିଖେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଆମର ସେ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି, ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା, ମଣି ଋଷିମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ମଣି ଋଷିମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସମାଜରେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ କର୍ମ ନେଇକି, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ଭଲ କଥା ବି ଶିଖେଇ ପାରିବା। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମ ସମାଜକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା। ନହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ହେବା, ଅପୋଜିଟ୍ ନ କରିବା, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ରାଧେ ରାଧେ।